veiller à respecter ces objectifs qui sont inscrits pour le bien de l'humanité, parce que ça nous concerne tous, localement ici, installés sur les 4 chaises qui sont dédiées à cet effet. Elles vont signer. Le président va parler de ce qu'il va signer et puis Madame Pascal Fressoz également dira un mot avant. خصنا نقولوا بعدا اش بغينا نوقعوا باش تعرفوا هذيك الساعه نوقعوا ولا نديروا شي مشكل بروتوكولي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والساده الحضور الكرام، اسمحوا لي باسم مجلس جهة العتافيلات أن أرحب بكم مجددا في هذه اللحظة التأسيسية ديال المنتدى الدولي ديال العتافيلات للاستثمار أو الاقتصاد بشكل عام بطبيعة الحال، واللي إن شاء الله هذا الميلاد ديال هذه المؤسسة اللي غتنعقد سنويا غتكون فرصة باش جهة العتافيلات كما بينا في الكلمة الصباحية ديال الافتتاح استحضارا لاختصاصات ديال الجهات، استحضارا للتوجيهات الملكية السامية في المقام الأول فيما يتعلق بضرورة أن كل جهة تجتهد باش توجد الحلول الإشكالات التنموية اللي عندها، استحضارا كذلك التطلعات ديال سكنة الجهة والمخططات التنموية اللي كتشتغل عليها الجماعات جميع المفاعلين المدنيين. اليوم يعني كان هذه المؤسسة اللي هي هذا الملتقى الدولي اللي غادي يبقى إن شاء الله ينعقد سنويا اليوم كما شفتوا الصباح. بالمناسبة نعاود نشكر السي رشيد يزامي العالم المغربي الكبير اللي شرف هذا المنتدى واللي يعني بصمو بالحضور ديالو كقامة علمية كبيرة. سمعتوا الصباح الأفكار اللي طرحها في مجال الاقتصاد والاستثمار. هذه اللحظة اللي غنعيشوها اليوم هي واحد اللحظة كذلك ديال توقيع واحد الاتفاقية ما بين مجلس الجهة، ما بين أكال ديفلوبمون اللي هي المؤسسة، هذا المجتمع المدني، هذا الجيل الجديد من المنظمات المدنية اللي حاملين أفكار بطبيعة اقتصادية واستثمارية واللي مرتبطة بالثقافة المحلية وبالقيم الكونية اللي كتحافظ على البيئة واللي كتدعي للاستثمار في إطار استحضار الإنسان هو الأول، الهدف الأول والأخير ديال أي عمل استثماري تنموي. وكذلك هذا التحالف الدولي اللي كتمثلوا السيده اللي حاضره معنا اليوم كتشرفنا كذلك بالحضور ديالها، التحالف الدولي التحالف العالمي لاهداف يعني التنميه المستدامه، لي زو دي لي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون ديورابل. هاد لاليونس هذه طبعا هي عندها علاقه مع الامم المتحده، وكتعرفوا اليوم بان التوجيهات الملكيه الساميه والمغرب منخرط بقوه في الموضوع ديال تحالف وديال خدمه الاهداف ديال التنميه المستدامه. وماشي غريب ان جهتنا كتحتضن مشاريع ضخمه جدا مجال الطاقه المتجدده او الطاقه الشمسيه، الطاقه الريحيه، لانه الطموح ديال بلادنا في اطار السياسه الملكيه الحكيمه هو انه 2000 ان شاء الله و30 المغرب تكون عنده في مجال الطاقات المتجدده حوالي 52% من لو بوكي انرجيتيك اللي غادي يكون عندنا في البلاد ديالنا، بمعنى انه المغرب ولا رائد عالميا على مستوى الطاقات المتجدده بهذه السياسات وبهذه المشاريع وبهذا التوجه. اليوم المجتمع المدني المغربي اللي هو فيه خبراء فاعلين على المستوى الدولي، وكذلك اليوم الجهه كمؤسسه دستوريه والفاعلين الدوليين، حنا اليوم كنتعاونوا باش نجسدوا واحد النموذج ديال هذه الشراكه المثمره في مجال انتاج يعني واحد اقتصاد اخضر، اقتصاد مرتبط بالتنميه المحليه والتنميه الجويه. هذا الشيء غنوقعوا عليه اليوم واضح وبسيط، يعني بغينا نتعاونوا مع هاد الناس كلهم باش المشاريع اللي تدار في الجهه ديالنا اللي غيجيبوها اللي غيقنعوا الناس باش يجيبوها يلعبوا دور، غتكون عندها اساسا طبيعه مرتبطه بالاقتصاد الاجتماعي والتضامن اللي مرتبط بالتعاونيات، المنتوج المحلي، رفع القيمه ديال المنتوج المحلي، التثمين ديالو باش اللي كيساهم في تحسين شروط عيش الساكنه. انا كنت معاك كنتكلموا على التعاونيات وكنتكلموا على كل من ينتج مواد مرتبطه بالمجال الترابي ديال الجهه. اذا باسمكم جميعا وباسم المجلس كنرحب بكم مجددا وكنشكركم على هذا الحضور، وكنشكر يعني الساده اللي معنا، واللي ان شاء الله نوقعوا على الاتفاقيه هذه
وقت ما كنا باش نطلقوا واحد الديناميه تفاعليه لمجال الاقتصاد الاخضر والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في جهات نرعى تفيدات. شكرا. Je suis content, ravi et heureux de vous exposer un projet qui sera de vous, pour vous et à vous. Aujourd'hui, on a plus ou moins ciblé ce qui manquait à la région, et la région lui manquait une valorisation et une labellisation. C'est pour ça qu'on a lancé une marque internationale pour le peuple marocain, qui tient bien à vous dire, c'est notre marque à vous, ça ne vous appartient pas, ça nous appartient à tous. À savoir que tout ce qui est objectif durable des ODD, bien savoir que les ODD sont bien inscrits dans les ADN de ACAL, et que c'est ce que nous souhaitons transmettre, parce que c'est notre but, c'est le bien commun. Aujourd'hui, je suis fier d'être marocain, je suis fier d'être parmi vous, et je suis aussi fier d'être français. Et aujourd'hui, la France m'a appris quelque chose de très très beau, c'était les droits de l'homme. Et en 2019, je trouve ça un petit peu dépassé, parce que nous devons tous être impliqués pour le bien commun de notre société, de notre planète. Et aujourd'hui, ACAL Développement, elle a juste l'honneur de vous annoncer qu'au lieu de déclarer les droits de l'homme, nous voulons déclarer les droits de l'être. Une abeille est un être, un arbre est un être, un humain est un être, un animal est un être. Nous sommes tous des êtres, nous sommes tous une composante de cette planète et de cette société. Voilà, donc je vous remercie à tous et je vous dis à tous Mbrouk, parce que c'est votre marque, elle vous appartient, elle est à vous, elle est pour vous. Et j'espère qu'elle vous aidera à vous développer et à rayonner un petit peu partout dans le monde. Voilà. Président, mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire combien je suis émue, très heureuse d'être à vos côtés ce soir. Nous sommes vraiment enchantés de pouvoir formaliser ce partenariat et bien avec le président de la région, M. Choubani, que nous remercions vraiment de tout cœur, et puis bien sûr le président de ACAL Développement, M. Yassine, qui fait un travail absolument remarquable. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir travailler avec ces deux partenaires. J'aimerais peut-être juste préciser certains points qui sont vraiment essentiels. Monsieur Choubani a parlé de l'importance de la prise de conscience et des valeurs. Et je pense que c'est vraiment ça le moteur, en tout cas le tout premier levier pour conduire le changement par la suite. C'est le fait d'avoir des valeurs et une prise de conscience d'humanité, d'éthique, qui véritablement vont nous conduire vers un changement dans les pratiques, dans les méthodes, pour faire en sorte que notre modèle économique soit durable, soit soutenable. Et ce qui me touche aussi beaucoup, c'est que j'apprécie énormément votre magnifique pays, bien évidemment la sympathie des Marocains, mais aussi votre sensibilité sur les questions liées au développement durable. Et vous êtes probablement, en tout cas, les citoyens qui sont le plus sensibilisés à ces questions, et on peut tout à fait le comprendre quand on visite le Maroc. On voit bien sûr l'importance des ressources naturelles, mais aussi le manque de ressources naturelles, et par conséquent toutes les stratégies que vous devez développer pour pouvoir atteindre le même résultat que d'autres dans d'autres pays. Donc les efforts que vous déployez déjà aujourd'hui sont absolument considérables, et évidemment il faut pouvoir continuer à travailler dans ce sens-là. Nous avons organisé les assises nationales des ODD en septembre 2018, et nous avons récompensé un monsieur qui est tout à fait remarquable, monsieur Lidrissi, je crois, Mohamed Lidrissi, qui est le premier producteur de dattes bio. Et il nous a expliqué en fait son fonctionnement qui est absolument remarquable. Il y a vraiment des gens qui font un travail qui est vraiment innovant, courageux et qui est tout à fait hors du commun. Donc il est important que ce que vous faites, ce soit aussi connu, que ce soit reconnu et que ce soit récompensé, parce que le Maroc a vraiment mille et une richesses. Peut-être juste un petit point sur les ODD. Les ODD, c'est un programme des Nations Unies, un programme ambitieux qui comprend 17 objectifs. Il y a, on parle des 5 P, il y a des objectifs qui sont en lien avec l'humain. Et on sait à quel point le roi Mohamed VI est très très touché sur les questions de développement humain, en plus bien sûr de toutes les questions climatiques, sociétales. Et ça aussi, ça nous touche beaucoup. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avons souhaité organiser notre colloque aux Nations Unies, donc le 4 juin, c'était il y a quelques semaines, sur le thème « Oser le nouveau paradigme des ODD ». Et nous avons organisé cette conférence en partenariat avec la mission diplomatique du Maroc. L'ambassadeur Omar Zniber était à nos côtés, et nous avons développé un fabuleux partenariat. Et nous avions également l'ambassadeur de France, François Evasso, en plus bien sûr d'un certain nombre de personnalités du monde politique,
économiques, associatifs et autres. Donc vraiment, ce que vous faites ici, ça nous touche énormément et vous êtes exemplaires. Donc ces objectifs, ils touchent les questions en lien avec les personnes. Donc il y a un P pour People, il y a un P pour Planète, parce qu'il y a 6 objectifs qui prennent en compte les questions environnementales. Il y a un P pour Prospérité, le développement économique, l'innovation, l'emploi décent, le fait de faire en sorte qu'on puisse créer des villes et des communautés résilientes. Les objectifs 8, 9, 11, ça fait partie des ODD. Et puis, il y a bien sûr 6 objectifs pour les questions environnementales. Il y a l'objectif pour les questions en lien avec le respect des droits de l'homme et la paix. Et puis, il y a l'objectif numéro 17, qui est le partenariat, parce que, comme l'a très justement dit Monsieur le Président du Conseil régional, eh bien, rien ne peut se faire sans qu'il puisse y avoir la contribution de tous. Donc, je vous remercie vraiment, très sincèrement, pour ce magnifique partenariat que nous engageons aujourd'hui avec ACAL et le président de la région et bien sûr tous les élus du territoire, de votre magnifique territoire. Merci encore pour votre précieuse coopération. Donc je suis très content d'être là parmi vous, dans cette belle région très riche, qui a un potentiel économique, social et environnemental très riche et varié. Et je dois vous dire une seule phrase, et comme ça je ne vais pas trop accaparer la parole, c'est que ce mois-ci de juin est un grand mois pour moi, parce que à travers le grand hommage que j'ai rendu à mon pays, qui m'est très cher, le 4 juin à l'ONU, en présence de l'ambassadeur M. Rivas de France, et puis également de M. Zimmer, avec beaucoup de personnes et de personnalités à l'ONU. En plus, dans un jour très très important, c'est la petite fête de rupture de jeûne. Et puis ce jour-là aussi, c'est encore une troisième fête, puisqu'on souhaite beaucoup de bien, de bien-être et de bien commun à toute personne dans cette belle région très riche. Et espérons aussi transposer tous ces biens-là dans les autres régions, et puis pourquoi pas aussi dans le futur, dans le Maghreb et dans le reste de toute l'Afrique. Je vous remercie. Madame Pascal Fressoz, Monsieur Yassine, Monsieur Ahmed Shbab. Félicitations pour notre région pour la signature de ce premier partenariat entre la AIODD et Merci à vous.